Exercise 3.9, fifth sum. In a triangle ABC, prove that A cos A plus B cos B plus C cos C is equal to 2A sin B sin C. Now take the left hand side. A cos A plus B cos B plus C cos C. So, sin formula use பண்ண போறோம். Instead of A, 2R sin A. Instead of B, we can write 2R sin B. Instead of C, we can write 2R sin C. So small a, small b and small c க்கு பதில் we are going to substitute the sin formula. So in the place of a, we have substituted 2r sin a cos a plus b க்கு பதில் 2r sin b. So write 2r sin b cos b அப்படியே எடுத்து எழுதியிருக்கோம் plus c. c க்கு பதில் என்ன எழுத போறோம் 2r sin c. So write 2r sin c and write the cos c as it is. So பாருங்க எல்லா டேர்ம்லேயும் ஆர் காமனாக இருக்குது, டூவும் காமனாக இருக்குது. பட் நான் ஆரை மட்டும் காமனாக வெளியே கொண்டு வர போகிறேன். 2 sin a cos a ப்ளஸ் 2வை வெளியே கொண்டு வர வேண்டாம். ஓகே, பிகாஸ் we are going to use identity. அந்த 2 இருந்தால் தான் ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ 2 sin a cos a, 2 sin b cos b ப்ளஸ் 2 sin c cos c. Already you know the identity. Sin 2a is equal to 2 sin a cos a. ஸோ அப்போ இங்கே இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்முக்கும் நம்ம sin 2aன்னு எழுதுவோம். ஏங்கிற ஆங்கிள் இருக்குது. ஸோ வி ரைட் sin 2a. இங்கே 2 sin b cos b, that is sin 2b plus 2 sin c cos c, that is sin 2c. Now observe the first two terms. sin c plus sin d formatல இருக்குது. ஸோ we use the identity. Sin c plus sin d is equal to 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. c க்கு பதில் 2a substitute பண்ணுங்க. b க்கு பதில் 2bங்கிறத substitute பண்ணுங்க. So we have for the first two terms 2 sin c plus d by 2, அதாவது 2a plus 2b divided by 2. So அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கும். 2a plus 2b divided by 2. cos c minus d by 2, அதாவது 2a minus 2b divided by 2 plus sin 2c. Next you observe r into 2 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2 and 2 will get cancelled. 2 termsலையும் I mean நியூமரேட்டரில் 2a plus 2bன்னு இருக்குது. 2 காமனாக வெளியே எடுத்துருங்க. 2 and 2 will get cancelled. So you have 2 sin of a plus b. Similarly here 2 காமனாக வெளியே எடுங்க. 2 and 2 will get cancelled. So you have cos of a minus b plus sin 2c. Now totally you have two terms, 1 and 2. Now you observe this. So already we have come across many sums like this. So இந்த மாதிரி மாடல் சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ பாருங்கள் sin of a plus bன்னு இருக்குது. a plus b எப்படி எழுதலாம்? இது ஒரு ட்ரையாங்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் எப்பவுமே a plus b plus c is equal to 180 டிகிரின்னு எழுதுவோம். a plus b. ஸோ a plus b is equal to 180 minus c. அப்போ a plus bக்கு பதில் என்ன எழுத போகிறோம்? 180 minus c. cos of a minus b plus sin 2c. Now apply the identity. We know that sin of 180 minus theta is sin theta. Thetaங்கிற பிளேஸில் c இருக்கு. Therefore r into 2 sin of 180 minus theta is sin theta, அதாவது sin c into cos of a minus b plus sin 2c. எப்பவுமே இங்கே இருக்கிற செகண்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனை sin 2cயை இங்கே எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம கவனிக்கணும். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம இங்கே ஐடென்டிட்டி சூஸ் பண்ணுவோம். sin 2c என்ன ஐடென்டிட்டி? sin 2c எப்படி எழுதலாம்? 2 sin c cos c. ஸோ பாருங்கள் 2 sin c இங்கேயும் இருக்குது. அப்போ காமனாக நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும். ஸோ ஐ ஹவ் அப்ளைட் த ஐடென்டிட்டி 2 sin c cos c. இப்போ சர்க்கிள் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். 2 sin c ரெண்டு டேர்ம்லேயும் காமனாக இருக்குது. bring it outside. So we have r into 2 sin c cos of a minus b plus cos c. அகெயின் ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் நிறைய நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. சி எப்படி எழுதலாம்? யூ நோ தட் a plus b plus c is equal to pi. Therefore we can write c is equal to pi minus of a plus b. அப்போ cos c, இங்கே cos cக்கு தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அப்போ cos c is equal to cos of pi minus of a plus b. அதாவது cos of 180 minus thetaங்கிறது minus cos theta. thetaக்கு பதில் a plus bன்னு இருக்குது. So we can write cos c as minus cos of a plus b. ஸோ இங்கே r into 2 sin cன்னு எடுத்துருக்கோம். 2 sin c வெளியே எடுத்தாச்சு.
ஓகே, இங்கே 2r sin cன்னு இருக்குது. நீங்கள் நினைக்கலாம் சைன் ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா சி தானே வரும் அப்படிங்கிறத நினைக்கலாம். பட் இங்கே எப்படி மாடிஃபை பண்ணி எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள். 2r இன்ட்டு சைன் சி. 2rக்கு பதில் நம்ம a பை சைன் ஏங்கிறத சைன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஏன் நம்ம வந்து 2r sin cக்கு ஏன் c எழுதலை, அதுக்கு ரீசன் பாருங்கள். வாட் யூ ஹாவ் இன் த ரைட் ஹேண்ட் சைட் 2a இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏல இருக்குது. இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சியில் இல்லை இல்லையா, ஏல தான் இருக்குது. அப்போது அதை எப்படியாவது ஸ்மால் ஏக்கு நம்ம மாற்றணும். அப்போது இதுதான் வழி. 2r இன்ட்டு சைன் சி. அப்போ 2r எப்படி எழுதலாம், a டிவைடட் பை சைன் ஏ. ஸோ நமக்கு தேவையான ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஏ இருக்குது, அதை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். சைன் சி அப்படியே தான் இருக்குது. cos of a minus b minus cos of a plus b. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள். ஆல்ரெடி யூ நோ த டிஃப்ரென்ஸ் ஐடென்டிட்டி. cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b. And cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. இந்த ரெண்டு ஐடென்டிட்டியும் ஆட் பண்ணணுமா சப்ராக்ட் பண்ணணுமா, சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ சேஞ்ச் த சைன். மைனஸ் ப்ளஸ்னா மைனஸ், ப்ளஸ்னா மைனஸ்ன்றதை அசியூம் பண்ணிக்கணும். மைனஸ்னா ப்ளஸ். cos of a minus b minus cos of a plus b. ஸோ ரைட் சைடில் போத் கெட்ஸ் கேன்சல். cos a cos b minus cos a cos b. இது ரெண்டுத்தையுமே ஆட் பண்ணுங்க. we have 2 sin a sin b. ஸோ இங்கே ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம என்ன எழுத போகிறோம், 2 sin a sin b. ஸோ இங்கே ஆல்ரெடி 2rக்கு பதில் a by sin aன்றதை எழுதியிருக்கோம். sin a and sin a gets cancelled. So we have 2a sin b sin c. ஸோ அதுதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் கொஸ்டினில் இருக்குது. Hence we have reached the right hand side. Hence proved. Thank you children.